मेरे सज्जनों बेलियो ते बजुर्गो अस्सलामु अलैकुम। मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। साड़ी अज दी कहानी दा नाम है कां दी कहानी। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने लाला मूसा खोड़ियां तो चौधरी मुहम्मद इकबाल, फैसलाबाद तो रियाज अहमद रहमानी, पिंड मुहम्मदपुरा तो मुहम्मद नदीम कराची वाला, रसूलपुर जट्टां तो तारक महमूद जट, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, नारवे तो तसव्वर हुसैन वड़ैच, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, कैनेडा तो बिल्लू शाह, दुबई तो नूर हुसैन शाहीन, इटली तो जफर बबली पट्टी, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, होशियारपुर तो कमलजीत, हरियाणा तो राजू सिंह अंबाला। मेरे सज्जनों, हर कोई अपनी जिंदगी तो नाखुश नज़र आंदा है। दूजियां दी जिंदगी वेख के अपने आप नूं कमतर समझदा है भी ओहदी जिंदगी मेरे नालों चंगी है। जे रब मैनू भी ओहदे वर्गा बना देंदा ते मेरी जिंदगी भी रंगीन हो जाती। जिवें इंसानां विच इहनूं हसद भी किया जाता है। जिहदे कोल साइकिल है उहनूं मोटरसाइकिल वाले दी जिंदगी चंगी लगदी है ते जिहदे कोल मोटरसाइकिल है उहनूं कार वाले दी जिंदगी चंगी लगदी है ते कार वाले नूं जहाज़ वाले दी जिंदगी चंगी लगदी है। छोटे कद वाले नूं लम्मे कद वाले ते हसद है, काले रंग वाले नूं गोरे रंग वाले ते हसद है। इंसान किसी हाल च खुश नहीं हुंदा। जदों कि आखदे ने काले हरफ कुरान दे, काला रंग कमली वाली सरकार दी कमली दा, काला रंग बिलाले हबशी दा। मेरे सज्जनों, अज असीं एक ऐसे परिंदे दी कहानी पेश कर रहे हैं जिहड़ा अपने काले रंग दी वजह तो दुखी रहिंदा है। ते जी हाँ, इंज ही एक काले रंग वाला कां एक रुख ते बैठा रो रहा सी। उस रुख दे थल्ले एक बजुर्ग इबादत विच मशगूल सी। उन्हें वेख्या भी एक कां बैठा रो रहा है। जदों उस बजुर्ग दे हाथ ते एक अथरू डिगा ते बजुर्ग ने उत्ते दरख्त वल वेख्या। बजुर्ग ने कां नूं रोण दी वजह पुछी ते कां कहण लगा, मैं अपनी जिंदगी तो बड़ा दुखी हाँ। मेरे नालों दूजे परिंदियां दी जिंदगी बहुत ही चंगी है। वो बजुर्ग नूं अपनी जिंदगी दा दुख दसदा है। सादिक पट्टी गा के सुणांदा है। लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। रंग भी काला ते चुंझ भी काली ते काले पैर ने मेरे, सारे पखू ने सोने लगदे ते उड़दे चार चुफेरे। कोई भी मैनू प्यार नहीं करदा ते हर कोई दुदकारे। देखन बच्चे कंध ते बैठा ते हर कोई बत्ता मारे। खोखे खावा टुकरे ना तो कोई ना पावे चूरी। तेरा उतों चुक के खाना बनी मेरी मजबूरी। काला का सब आखन मैनू काले मुखड़े वाला, जद करा मैं का आखन लाला मूंह नूं ताला। रोवा ना ते की करा मैं, रोवा ना ते की करा मैं, कादी जिंदगी मेरी। आखिर होना मर के बाबा जग ते खाक दी ढेरी। जट किसान भी मार के मैनू टंग देने बिच खेतां। तोते नूं ते चूरी पावन अगे रख प्लेटां। मेरे सज्जनों, बाबा जी कहन लगे, कावां रोना धोना बंद कर। ਜਿਹੜੇ महकमे विच बंदा मुलाजम हुंदा है सारी उम्र उत्थों ही कमांदा है, पर जदों पुछो ते कहंदा है दफा करो, इस तो भैड़ा महकमा ही कोई नहीं। फलां महकमा इस तो चंगा है। उस महकमे वाले को पुछो तो वह भी अपने महकमे की बुराई करता नज़र आता है। ਜਿਹੜੇ महकमे ने सारी उम्र ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेट पालिया, अज ਉਹਨੂੰ बुरा लगता है। बाबा जी कहन लगे, कावां तू जिवें दा भी है दूजे जानवरों तो चंगा है। कां कहन लगा, नहीं बाबा जी, मेरी जिंदगी चंगी नहीं। जे तुसी कुछ मेरे वास्ते कर सकते हो तो मैनू हंस बना दिओ। बाबा जी उत्थे की कहंदे ने, सादिक पट्टी पेश करदा है। बाबा जी ओनू आखन लगे,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਸ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਪਿਆ ਰੋਲੇ। ਕਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ। ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚੁੰਝ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਹੰਸ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹੋ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਯਾਰ ਦਲੇਰੀ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਚਾ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਤੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਲੇ। ਕਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਰੰਗੇ ਤੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਆਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੋਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਬੈਠਾ ਮੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਾ ਬੈਠਾ ਮੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੈਠਾ ਪਰ ਖਿਲਾਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਹਾਲ ਤੁਮਾਰੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੈਦ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਤਾਈਂ ਦਰਦ ਉਠਾਵਾਂ ਪਾਰਾ। ਹਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਜਣਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਜਣਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਖਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਸਰਖਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਖਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਪਰਿੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕਾਕਾ ਸਰਖਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਖਾਬ ਜੀ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਂਦਾ ਸੁਰਖਾਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਰ, ਸੋਹਣੀ ਲੰਮੀ ਪੂਛ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸੁਰਖਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਸੁਰਖਾਬ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬ ਦੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਕੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰੇਂਦੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਪੁੱਟਦੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਕਰੇਂਦੇ, ਪੇਸ਼ ਜਗ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਪਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਬਾਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ, ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਦੇ। ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਏ। ਕਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਲਣਾ ਆਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਲ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਂਝ ਤੇ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੈਦੀ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤਰਸ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਆਲਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਬਚਾਵਾਂ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਝੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਸਾੜ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਦ, ਕੀਨਾ, ਬੁਗਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।